معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گا جو ہمارے اور آپ کے بیچ کچھ دن میں ایک تہوار آنے والا ہے جس کا نام بقرعید ہے، جس میں ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں۔ آج ماہ ذی القعدہ کی 24 تاریخ ہے اور 5 یا 6 دن میں انشاءاللہ بقرعید کا عید الاضحیٰ کا چاند نکل آئے گا اور اس کے 10 دن بعد عید ہوگی۔ آئیے میں آپ کو مسائل قربانی بتانے جا رہا ہوں، اور وہ ایسی چیز کہ ہم اور آپ جانور لیتے ہیں لیکن ابھی ہم کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا جانور ہمارے لیے قربانی کے لیے جائز ہے، کون سا درست ہے۔ تو میں آپ حضرات کو بتانے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں، مکمل ویڈیو دیکھیں۔ کانا، لنگڑا، لانگر، بیمار، جس کی ناک یا تھن کٹا ہو، جس کا کان یا دم تہائی سے زیادہ کٹی ہو، بکری کا 1 تھن یا بھینس کے 2 تھن خشک ہوں، ایسے جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں، قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر زیادہ عیبدار ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر تھوڑا بھی عیب ہوگا تو قربانی تو ہو جائے گی مگر مکروہ ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ پورا جانور صحیح ہو، اچھا ہو، بہتر ہو، اس کی قربانی کریں۔ اور آگے علماء فرماتے ہیں، اگر جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہے تو قربانی ہو جائے گی، مگر سینگ تھیں اور جڑ سے ٹوٹ گئیں، قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر تھوڑی سی ٹوٹی ہے تو ہو جائے گی، بھینسے کی قربانی ہو جائے گی مگر اندھے کی نہیں۔ یوں ہی جس کا کانا ہے اور اس کا کانا پن ظاہر ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ بیمار اتنا ہے کہ کھڑا ہوتا ہے تو گر جاتا ہے، یا اتنا لانگر کمزور ہے کہ چل بھی نہیں سکتا، قربانی اس کی جانور کی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، جانور کا کوئی بھی عضو اگر تہائی سے زیادہ کٹا ہے تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ جس کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک ہی کان ہو، قربانی نہیں ہو سکتی۔ جس کے دانت ہی نہ ہو یا جس کے تھن کٹے ہوں یا ایک دم سوکھ گئے ہوں، قربانی نہیں ہو سکتی۔ جس کی ناک کٹی ہو یا جس میں نر مادہ دونوں ہی علامت ہو، قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور آگے علماء فرماتے ہیں، میت کی طرف سے قربانی کی تو گوشت کا جو چاہے کرے، لیکن کسی نے اپنی طرف سے قربانی کرنے کو کہا اور مر گیا، یا قربانی اگر منت کی تھی تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ غنی کو دے سکتا ہے، بلکہ پورا گوشت صدقہ کر دے۔ یہ بحر شریعت کے میں آپ حضرات کو مسائل بتا رہا ہوں، اور بحر شریعت معتبر کتاب ہے، اس کے مسئلے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات قربانی آنے سے پہلے یہ باتیں سمجھ جائیں اور اپنی قربانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں جو پیش کریں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اچھی اور نیک نیتی کے ساتھ پیش کریں، تاکہ اللہ آپ کی قربانی، ہماری قربانی کو کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آگے علماء بیان فرماتے ہیں، یعنی کسی نے وصیت کی کہ میری طرف سے قربانی کرنا اور وہ مر گیا، کسی نے اپنی منت کی قربانی کی تو اس میں سے ایک بوٹی بھی نہیں کھا سکتا، بلکہ پورا گوشت صدقہ کرے۔ اگر کھا لے گا تو جتنا کھایا ہے اتنے کا مال صدقہ کرے۔ اور اگر خود کسی میت کے نام سے اصال ثواب کی غرض سے قربانی کی تو گوشت کھا سکتا ہے۔ قربانی کا گوشت آج اکثر دیکھا گیا ہے ہم اور آپ کہ جب ہمارے گھروں میں، آپ کے گھروں میں قربانیاں ہوتی ہیں تو ہم اور آپ جو مانگنے والے آتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے عزیز و اقربا ہیں، ہمارے ملنے والے ہیں، غیر مسلم ہیں یا کوئی اور فرقے کے ماننے والے ہیں، ہم اور آپ اٹھا کر ان کو دے دیا کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، بلکہ قربانی کا گوشت اپنے اسلام کے ماننے والے، نبی کے چاہنے والے کو دیں، اس کے علاوہ کسی کو نہ دیں۔ علماء فرماتے ہیں، قربانی کا گوشت کافر کو ہرگز نہ دیں، اور بد مذہب منافق کو تو کافر سے بدتر ہے، لہٰذا اس کو بھی ہرگز نہ دیں۔ اور آگے بیان فرماتے ہیں، جتنے بھی بد مذہب فرقے ہیں ان سب کو قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے، اگر دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو اب ہم اور آپ حضرات یہ فیصلہ کریں کہ ہم اور آپ قربانی کرنے والے غیر مسلم ہوا کرتے ہیں جو چکوئے بولتے ہیں، ان سے پہلی بات تو قربانی کرانا ہی نہ چاہیے۔ قربانی آپ حضرات کرائیں تو ایمان والا کرائیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر بڑا جانور ہے اس میں 7 حصے ہوا کرتے ہیں، 6 حصے اگر سنی صحیح العقیدہ کے ہیں اور ایک حصہ کسی
बद मजहब फ़िरके के मानने वाले का है या नबी को नहीं मानता उसका है, तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती है। और जब कुर्बानी नहीं होगी, जो 6 हिस्सेदार थे उनकी भी तरफ से कुर्बानी नहीं हो सकती है। तो इसलिए इन बातों का ख़ास ख्याल रखें, अपनी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा इंसान से कुर्बानी करवाएं और गोश्त जितना बांटना चाहें वो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा को दें। अगर आप अपनी दोस्त यारों को गोश्त दें, मना नहीं करता हूँ, आप देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए दूसरा गोश्त किसी से मंगवा लें। बाज़ार में बिकता है, मॉल बिकता है, अगर आपको व्यवहार कमाना है तो उस तरीके से व्यवहार कमाएं। कुर्बानी का गोश्त किसी को ना दें, 3 हिस्से करें, एक हिस्सा अपने गरीब मोहताजों को दें, एक हिस्सा अपने दोस्तों यारों को दें और एक हिस्सा अपने घर में रखें। ऐसा ना करें कि पूरा के पूरा गोश्त अपने घर में रख लिया और घर वाले 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक खा रहे हैं। इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला है। अगर फ़ायदा हासिल होने वाला है तो सिर्फ नबी ने जो तरीक़े बताए हैं उन तरीक़ों पर अमल करें। आगे उलमा बयान फरमाते हैं, बेहतर है कि जिनके नाम से कुर्बानी हो रही हो वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर छुरी चलाएं, वरना जो भी ज़बा करे वो पढ़े। यानी हम और आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अगर ज़िबा करना चाहते हैं अपने हाथ से, जिसके नाम से कुर्बानी हो रही है वो ही बेहतर तरीक़ा है कि वही ज़िबा करे। लेकिन अपने जिस वक्त ज़िबा करने का इरादा करे तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कम से कम इतना तो पढ़ ले और पढ़ने के बाद ज़िबा करें। और आगे बयान फरमाते हैं, ज़बा के वक्त जानबूझकर बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ी तो जानवर हराम है। अगर पढ़ना भूल गया, मसलन हमें ध्यान नहीं रहा, हमें याद नहीं रहा, या दूसरा जो पढ़ा जाता है कुर्बानी के वक्त में वो पढ़ रहा था और उसने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तेज़ आवाज़ में पढ़ दिया तो वो जानवर हलाल है। लेकिन बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना ये हर इंसान के लिए कुर्बानी करने के वक्त जायज़ व दुरुस्त है। और आगे बयान फरमाते हैं, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान जानबूझकर ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ, निस्यान यानी भूल से ही ऐसा हो सकता है, लिहाजा सुन्नी का ज़बिया हलाल है। लेकिन अगर किसी सुन्नी ने जानबूझकर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा या किसी बदमज़हब ने ज़बा कर दिया तो जानवर हराम होगा। समझ रहे हैं आप हज़रात? अगर किसी बदमज़हब ने जानवर को ज़बा किया तो जानवर हराम हो जाएगा और ऐसे जानवर का गोश्त हम और आप नहीं खा सकते हैं। और आगे बयान फरमाते हैं, अगरचे बदमज़हब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर ज़बा करे क्योंकि वो काफिर व मुर्तद है और किसी भी बदअक़ीदे का ज़बिया हराम है, तो वो किसी भी तरीके से पढ़े, उसका हराम है, हराम है, हराम है, हलाल नहीं हो सकता। इस्लाम इस चीज़ का मना करता है कि किसी बदमज़हब के हाथों से हम और आप गोश्त लेकर आएँ और उसके हाथों का बना हुआ गोश्त या उससे गोश्त लेकर आएँ और वो गोश्त खाएँ, ये हमारे लिए जायज़ व दुरुस्त नहीं है। बारे शरीयत में ये सब सारी बातें लिखी हुई हैं। और आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, बकरे वगैरह में तो ऐसा कम ही होता है, जबकि आम दिनों में मुर्गे की ज़बा करने में ऐसा हो सकता है कि सर पूरा अलग हो जाए। बहरहाल गर्दन किसी की भी कट जाए जानवर हलाल ही होगा, हराम नहीं होगा। लेकिन बेहतर यही है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर जब कहें तो जानवर की गर्दन धड़ से अलग ना होना पाए, बल्कि ठंडा हो जाए उसके बाद अलग कर दें। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बाहर शरीयत के मसले मैंने आप हज़रात को बताए हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमें और आपको समझने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए और परवरदिगार आलम तमाम बलाओं से, मुसीबतों से महफूज व मामून फ़रमाए। आलम इस्लाम का दुनिया में बोलबाला अता फ़रमाए। मौला अपने हबीब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें और आपको सही मायनों में क़ुरबानी करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। जिन हज़रात ने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब ना किया, वो हज़रात मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामिक इन्फॉर्मेशन नाम से है, चाहे इस्लामिक इन्फॉर्मेशन के नाम से निकाल लें या मोहम्मद आसिफ चिश्ती के नाम से निकाल लें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये कुर्बानी की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचे और आप हज़रात भी सवाब के ज़्यादा से ज़्यादा हक़दार बन जाएँ इंशाअल्लाह। आने वाले दिन में अभी चांद रात से पहले जो नाखून और बाल काट लिए जाते हैं, उसके बाद नाखून और बाल नहीं काटे जाते, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में इंशाअल्लाह कल बताऊँगा। तो वो भी आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा सुनें और शेयर करें। दुआ है अल्लाह की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको समझने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।